हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਥ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਉਲਟਾ। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਉਲਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਉਲਟਾ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਉਲਟਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ derivative of sin x cos x, then derivative of cos minus sin, उस तो बाद derivative of tan x secant square x। पहले आप कल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख रहे हैं मैं इत्थे, derivative of cot minus cosecant square x, derivative of secant x tan x, derivative of cosecant x minus cosecant x cot x। ये आप डेरिवेटिव कर चुके हैं ना। हुण इंटैग्रेशन, अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटैग्रेशन की होना है sin x। अगर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो माइनस साइन का इंटैग्रेशन cos, या साइन का इंटैग्रेशन माइनस cos होना। तो सिंबल की है, जो डेरिवेटिव नूं आपां उल्टे पासे लेके जावांगे, कहने का मतलब उल्टा करांगे तो आ सिंबल बन जाता है इंटैग्रेशन का, cos x dx। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, डेरिवेटिव इधर गया, cos का इंटैग्रेशन की हो गया sin x प्लस c। एक वैल्यू है जी नाल लगती है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ अगले ਲੈਕਚਰ डिस्कस करांगे। एक बार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ जिस क्वेश्चन का भी इंटैग्रेशन करना है प्लस c नाल आना है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, हुण मैं अगर ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग लिखा माइनस साइन का इंटैग्रेशन cos x, और नेगेटिव शिफ्ट कर दिए साइन x का इंटैग्रेशन माइनस cos x प्लस c, tan x का डेरिवेटिव secant square x, तो secant square x का इंटैग्रेशन की हो गया tan x प्लस c, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant square x, तो cosecant square x का डेरिवेटिव हो गया माइनस cot x प्लस c। secant x का डेरिवेटिव है secant एंड tan x, तो secant x tan x का इंटैग्रेशन की हो गया secant x प्लस t। cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant cot, तो cosecant cot का इंटैग्रेशन की हो गया माइनस cosecant। तो इस अकॉर्डिंग आप गल करांगे। अज आप जी गल कर रहे हैं, आप ये बेसिक्स से गल कर रहे हैं। तो देखो आज 6 फार्मूले आ बन चुके हैं। फर्दर अगे गल करते हैं आप जो फार्मूले आप डिटेल किए हुए ने। नैक्सट देखो आप किया log x का डेरिवेटिव 1/x, तो फिर 1/x का इंटैग्रेशन log x प्लस c। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो गल करिए डेरिवेटिव ऑफ ax, दैट इज ax इंटू लॉगरिथम ऑफ बेस, यही कितना। तो फिर ax का इंटैग्रेशन अगर आप इत्थे देखिए, या आप ये कह सकते हैं मैं ये अकॉर्डिंग बनावा जे डायरैक्ट बनाने नालों ax log a का इंटैग्रेशन की हो गया ax। फिलहाल आप इत्थे छड्ड रहे हैं। हुण एक कॉन्स्टेंट है, इत्थे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दस रहा, जदों आ dx आ गया ना, जदों देखते इत्थे देखो तुहाडे सामने dx लिखा होया, तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ इंटैग्रेशन कर रहे हैं ना वो विद रिस्पैक्ट टू x कर रहे हैं, मीनस
x वेरिएबल का कर रहे हैं। तो बाकी अगर कोई होर पिया अपने को ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कांस्टेंट कंसीडर करांगे तो log a ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कांस्टेंट कंसीडर हो गया ਤੇ कांस्टेंट ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। तो व्हाट इज देयर ax ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ax upon log a। ਹੁਣ ਮੈਂ c ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ax ਦਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ax ਮਲਟੀਪਲਾਈ log a ਸੀ। ax ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ax upon log a। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ex। ex ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ex ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ex ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ that is ex plus c। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਗਰਿਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਰੇਜ਼ ਟੂ n ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ nxn-1 ਪਰੰਤੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ xn+1 upon n+1 plus c। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿਲਰਸ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 12 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਰੇਜ਼ ਟੂ n ਦਾ ਜੋ dx ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ xn+1 upon n+1। ਸੇਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x is 1 ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 1 is x। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਫੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ y ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਦਾ x ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो फिर कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो की हो जाना है x हो जाना है। तो ये अपने कुछ कहते बेसिक्स फॉर्मूले सी जिस ते आपां गल करनी है। हुण आपां कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस ते गल करते हैं किवें आपां इन्हां फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ यूज कर सकते हैं। तो सब तो पहला आपां अलजबरिक ते गल करांगे क्योंकि अलजबरिक दे विच कुछ टैक्नीकल गल्लां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो आपां की फॉर्मूला लिखिਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ x ਰੇਜ਼ ਟੂ n ਦਾ ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ xn+1 upon n+1 plus c। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 3+1 upon 3+1 plus c x4 upon 4 plus c is the integration हो गया। x ਦੀ 5 plus 1 upon 5 plus 1 plus c x6 upon 6 plus c 1 by x4 आ गया
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ 4 ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ -4 + 1 अपॉन -4 + 1 x ਦੀ -3 अपॉन -3 + c। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ n ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅੰਡਰੂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ √x dx। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x 1/2 dx। तो 1/2 + 1 1/2 + 1 + c पावर +1 अपॉन पावर +1। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ 3/2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 3/2 ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ 1/2 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਗੀ -1/2 + 1 -1/2 + 1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਣ ਜੂ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 1/x dx is log x। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ -1 ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ log of x। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ, k × fx ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਿਕ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਲੌਗਰਿਥਮ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ k ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, 1 2 3 4 2/3 5/6 -5/6। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ x ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ dx ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, dx ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਤਾਂ x ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਮਰਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 2x3 dx। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ x ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, x ਦੀ 3 + 1 3 + 1। ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ x ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲੋ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਖੋਲੋ, a² + b² + 2ab ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 4x ਦੀ 2 + 9 + 12x। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲਾ x ਬਚ ਗਿਆ। 9 ਬਾਰ, ਜਦੋਂ 9 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, 1 ਬਚਿਆ, ਇੱਥੋਂ 12 ਬਾਰ। ਹੁਣ 4 x ਦਾ n + 1 2 + 1 2 + 1 9
ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ x क्योंकि ਆਪਾਂ विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। x पावर कितनी है 1, 1 + 1 1 + c ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ c ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। c ਦਾ ਫੰਡਾ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4/3 x ਦੀ 3 + 9x + 6x² + c। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅੰਡਰਰੂਟ x ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ 1/2, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, x ਦੀ 1/2 ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਲਘੁੱਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜੂ dx -3x 1/2 dx। 2 बार x आली एज इट इज लिखती 3 बार। ठीक, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ c। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 4/5 x 5/2 -2x 3/2 + c। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਲਜਬਰਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਲਜਬਰਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6 ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ sin x ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ -cos x + c, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ sin² ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। cos x ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ sin x ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ cos² ਦਾ -sin² ਜਾਂ sin² ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। cos x ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। sec² ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ tan x। cosecant² ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ -cot। secant ਤੇ tan x ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ secant x। cosecant ਤੇ cot ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ -cosecant x। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ sin x upon cos² x dx। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਆ ਜੋ 6 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਨੀਚੇ। cos² ਹੈ, ਇੱਕ cos ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ cos ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ tan x sin ਵਟਾ cos, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ secant x। ਤਾਂ tan x × secant x ਜਾਂ secant x × tan x ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ secant x + c। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 dx ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ +1 ਦਾ 1 - cos ਐਂਗਲ 2 sin² ਹਾਫ ਆਫ ਐਂਗਲ, 2x ਦਾ ਹਾਫ x ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ। 1/sin² ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cosecant², ਤੇ cosecant² ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ
ਮਾਈਨਸ cot x। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 1 + cos 2x ਵਟੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 + cos ਐਂਗਲ 2 cos ਸਕੁਅਰ ਹਾਫ ਆਫ ਐਂਗਲ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ cos ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਖਤਮ cos x ਤੇ cos x ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ sin x + c। ਆ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ मतलब जो अपना कॉन्सैप्ट है ना आप ट्रिग्नोमेट्री उस अकॉर्डिंग डिटेल्स कर दे। चलो एक्सपोनेंशियल पहला मैं एक होर वधिया एग्जाम्पल लेके चलना जो लास्ट ईयर एग्जाम के काफ़ी आई हुई है। एक एग्जाम्पल होर ले रहे हैं आप तो 2 sin स्क्वायर x + cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x। आ एक एग्जाम्पल है इनू किवें सिंपलीफाई करोगे। हुण आ देखो आए इस दे आप 3 फार्मूले कितने हुए ने +1 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कितने हुए ने याद आ गया 2 cos स्क्वायर x -1 1 - 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर इत्थे पे है तो उस दे अकॉर्डिंग आप बना लांगे क्योंकि ये फार्मूले की खासियत यह है जिवें जिवें आपां नूं दिता होया है उस दे अकॉर्डिंग आप इनू मर्ज कर सकते हैं बना सकते हैं। आ कट गया पिछे की बच गया आ बच गया 1 / cos स्क्वायर की होंदा है secant स्क्वायर ते secant स्क्वायर का इंटैग्रेशन की हो गया tan x + c। सेम एक एग्जांपल मेरे होर याद आ गई एक का है dx / sin स्क्वायर × cos स्क्वायर जिथे आप कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं इत्थे आप आपदे अकॉर्डिंग 1 लिख सकते हैं तो इन्हां दोहां दा देखो एक फार्मूला अपने कोले आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 होंगे इत्थे एडजस्टमेंट है देखो जी तुसीं करनी है कुछ गल्लां नूं ध्यान रखना पਊ क्योंकि मैं ऑलरेडी तुहानूं समझाया सी इंटैग्रेशन लिमिट्स दे विच चलदा कुछ किते बाउंडेशनस हुंदियां ने ये नहीं हैगा हरेक फंक्शन नूं आपां डायरैक्ट इंटैग्रेशन कर दईए तां कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी। हुण आपां इहनूं की कीता अलग अलग करता आ हो गया देखो हो गया ना। इस तो बाद साइन कट गया 1 / cos हो गया secant cos कट गया 1 / sin की हो गया cosecant स्क्वायर। हुण secant स्क्वायर का इंटैग्रेशन tan x cosecant का -cot x + c। तो इस अकॉर्डिंग आप की करांगे क्वेश्चन नूं डील करांगे मतलब एक मैं तुहानूं आइडिया दिता है ईजी है बस थोड़ा जिहा आपां टैक्नीकली लैके चलांगे। हुण नैक्सट आप एक्सपोनेंशियल की गल करते हैं। एक्सपोनेंशियल दे विच की है फार्मूला लिख रहा मैं दोबारा पहला आ फार्मूला है log a + c तो 3x कोई भी a की जगह कॉन्स्टेंट दे सकते हैं तो रिजल्ट की हो गया 3x अपॉन log 3 + c। ਇਹਦੀ जगह 5 देता ਆਪਾਂ ਨੂੰ जे 5x अपॉन log 5 + c या की कर सकते हैं थोड़ा जिहा मोल्ड कर देंगे जान के क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग इत्थे मल्टीप्लाई है तो जो मल्टीप्लाई कंबाइन करांगे इनू आप लिख सकते हैं ना तो फिर ये हो गया एज इट इज़। देखो तुसी याद किवें रखना इन्हों ए बीआं दे चक्कर च याद नहीं रखांगे आप अगले लेक्चर बड़ा डिस्कस करांगे। पहली गल फार्मूले नूं किवें याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटैग्रेशन दे विच। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ अपॉन लॉगरिथम ऑफ बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ अपॉन लॉगरिथम ऑफ बेस + c या ये भी हो सकता है आपां नूं इस अकॉर्डिंग दे देन तो पहला बेस नूं कंबाइन कर लो ये हो गया 2/5 की पावर x तो फिर इस तो बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज अपॉन लॉगरिथम ऑफ बेस प्लस c। तो यह से दोस्तों अपना इंटैग्रेशन का पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ इंटैग्रेशन
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਾਈਨਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।